खुशी बहन। जय सच्चिदानंद। सर्वे मनना पर्यायो वाचि दादा बने छे सामाते लघुत्तम पहला तो बुद्धि नो पारणो वाची कोईनो जोता नथी उद्गलनो वर्तन આપની ખુશીમાં પોતે ત્યારાજી સંયોગાનુસાર વર્તે છે શીલવન પહેલા જોશે તે અનુકૂળતા આપની પહેલા જોશે તે અનુકૂળતા આપની જાતે સંકોરાની देशे छे भगवन सर्वेना मनना पर्यायो वाचे दादा बने छे सामाती लघुत्तम बालकनी पासे बालक तीनाना रत्मानुसारी गुरु लगु दर्शन अंतस्थ करुणा आश्चर्यकारी शुद्ध प्रेमे खुशी वत्सल गुरुतम अपमाने तेनी मांगी रे माफी अवडाने पड़तो अटकावे हरदम आवी सहजता कोने जानी पोताने खर्चे जग बिरसे जे सत्संग पहला तो बुद्धि नो वारणो वाचे कोई नो जोता नथी उद्गल नो वर्तन दुनिया ना देखे तेवी बुलतानी संयोगी पर पोटो छे मात्र वर्गनी वच्चे प्रज्ञा बेसाड़ी ज्ञानात्मा जाने छे निर्जरता रज करे मूढ़ात्मा समझे छे काया छे मारी आटी अहमने निर्जोषे बंधन कारण विनाशक कल्पाकित ज्ञानी पूर्णत्व वर्तावे सर्वज्ञा भजनम सर्वेना मनना पर्यायो वाची दादा बने छे सामाति लघुत्तम दुर्लभ छे दाता मूल मोक्ष दानी परमात्मा प्रत्यक्ष शुद्धात्मा व्यक्तम कार्य निर्जरता जो बोल्यो जानी पांच ज्ञाति छूटे जग ग्रंथन पांच ज्ञाति छूटे जग ग्रंथन। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद आपने निकाला और आप तो बहुत बढ़िया सिंगर थे। तो इसका मालूम है क्या, टाइटल का मीनिंग क्या मालूम है आपको? मालूम है? नहीं नहीं पता। सर्वना मनना पर्याय वाची। सर्व मीन्स क्या होता है? वो तो हिंदी भी हो सकता है। मन हाँ। मन क्या चीज है? मन मन पर्याय वाची। ओके केशव दादा, थोड़ा हाँ ब्रीफली बातें करो, बाद में हम बच्चे के बड़े के साथ बातें करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा पद बनाया कविराज ने। वो कविराज ने दादा की इतनी बड़ी महिमा बताई है कि दादा भगवान कैसे थे, क्या थे। तो दादा भगवान
हर एक के अंदर जो अंदर मन में विचार आता है, जो मन में उनके अंदर कोई भी विचार आता है, तो वो विचार आते ही वो सामने से लघुतम बन के सब उनका सॉल्यूशन दे देते थे। और वो जानते थे कि इनके अंदर क्या चल रहा है, और उसी हिसाब से फिर वो वर्तन करते थे जैसे सामने वाले को खुशी मिले, क्योंकि दादा का एक ही ध्येय होता था कि कैसे करके मेरे मन वचन काया से सबको खुशी मिले। वो सामने बैठा हो, उसके मन में कैसे भी विचार आते हो तो उनके विचारों को दादा पॉजिटिव कर देते थे। इतनी बड़ी शक्ति थी खाली दादा के सामने बैठने से, इतनी बड़ी शक्ति थी दादा में। अगर हमारे विचार कहीं दूर चले जाए और हमने दादा भगवान को सामने से देखा तो सब विचार वापस एकदम समेट के वापस उसी जगह पे शांत हो जाते थे। तो ऐसी दादा की अनंत शक्ति के दाम थे। और फिर क्या बोलते कि सबसे पहले तो सामने कोई गलत करता हो, जैसे हम दादा के सामने बैठे हो, कुछ गलत कर रहे हो, कुछ दादा के हिसाब से नहीं हो रहा हो, तो दादा क्या करते थे, सबसे पहले तो बुद्धि को बंद कर देते, बुद्धि को ताला मार देते, क्योंकि दादा अबूझ बने। अगर वो बुद्धि के साथ देखने को जाएंगे तो हर घड़ी हर पल सब सामने वाले का दोष दिखाई देगा। तो दादा ने जैसे ही ये बहुत बड़ी साइंस बताई कि जैसे वो दादा बुद्धि का जो दरवाजा था वो बंद कर देते थे, तो फिर किसी के भी पुद्गल का, उसके वर्तन का कोई दोष नहीं निकलता था। वो दादा को दिखाई देता था कि किस कारण से उसका पुद्गल का वर्तन ऐसा हो रहा है, ये उसका पुद्गल क्यों ऐसा ऊंधा विचार कर रहा है, उसका पुद्गल क्यों गलत बिहेव कर रहा है। वो दादा जानते थे कि कैसा वो चार्ज करके लेके आया है। तो अगर वो बुद्धि से देखने को जाएगा तो उसको अनगिनत उनके दोष दिखाई देंगे, पर बुद्धि को बंद कर देते थे। तो दादा ने बहुत, कविराज ने कहे, पहले तो सबसे पहले बुद्धि का दरवाजा बंद कर देते थे। फिर बुद्धि का दरवाजा बंद कर दिया तो सामने से किसी के भी इंसान का पुद्गल का कोई वर्तन, उसका स्वभाव, वो कैसा बात करता है, उसने अभी गलत किया, सब कुछ वो देखना बंद हो जाता था। ऐसे दादा भगवान थे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी खुशी से, हमारी हमारी हर एक बात में जो खुशी हो उसकी वजह से वो दादा खुश होते थे। अगर हम दादा कुछ को बोले कि दादा मुझे ये बात आपसे बात करनी है और मैं आपके आपके सामने ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अभी आज के बाद ये नहीं करूंगा, तो दादा ऑन द स्पॉट बोलते ओके आ जाओ, मैं तुम्हारी विधि करता हूँ। और इतना खुश हो जाते थे और इतना राजी हो जाते थे। जैसे जैसे संजोग आता था उस संजोग के हिसाब से दादा वो अपना वर्तन होता था। जैसे आपके सामने अंदर जो परमाणु है उसके हिसाब से दादा का वर्तन होता था। वो किस लिए होता था, ताकि दादा हर एक इंसान के साथ एडजस्ट हो जाते थे। कुछ भी गलत हो तो उसको पॉजिटिव कर देते थे। तो हर एक बात में वो हमारी, पहले सबसे पहले हमको क्या इजी होता है, हमको क्या अच्छा लगता है, वो दादा पहले देखते थे। ऐसा करने से क्या होता था, हम दादा की तरफ और अट्रैक्शन होता था। और फिर दादा भगवान तो पूरे लघुतम भी बन जाते थे और गुरुतम भी थे। तो जब कोई भी ऐसा इंसान बहुत बड़ा एटिकेट वाला हो, ऐसा हो, तो उसके सामने एकदम छोटे बन जाते थे, उसको बहुत हाईलाइट करते थे, सबको बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाते थे, आओ सेठ आओ ऐसा करके बुलाते थे। उससे सामने वाले को क्या हो जाता था, बहुत खुशी मिलती थी, उसके उसके अनुसार वो वर्तन करते थे। और जब कोई छोटे में छोटा बच्चा हो तो बच्चे के साथ भी ऐसा छोटे छोटे बच्चे बन जाते थे, और उनको ऐसा लगता था कि दादा तो जैसे मेरा फ्रेंड है, जैसे मेरे 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 साथ इतना अच्छी तरह से, कितना छोटे बच्चे की तरह बात करते थे। 10-10 मिनट तक, 15-15 मिनट तक दादा छोटे बच्चों के साथ बात करते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि दादा जैसे मेरे फ्रेंड है, दादा मेरी हर एक बात जानते हैं। तो मालूम ऐसा मालूम पड़ा दर्शन, सब? चिनाई। हाँ, हाँ ओके। तो क्या आपने ग्रहण किया इसमें से? हाँ, दादा ने पॉजिटिव केशव दादा ने ये बताया था, तो मैं भी पॉजिटिविटी और एडजस्टमेंट करने की ट्राई करूंगी। वेरी गुड, मैं वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी ओके। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी पूजा बहन के साथ बात करेंगे। पूजा बहन, आपको क्या अच्छा लगा इसमें और क्या कुछ जानने का है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो दादा भगवान सबके मन के प्राय जानते थे, फिर भी किसी का दोष नहीं देखते थे।
और लघुत्तम रहना चाहिए। दादा जैसा होना है लघुत्तम। आपका क्या करेंगे लघुत्तम भाव में? आपको हाँ कुछ वीकनेस है लघुत्तम भाव होने में? हाँ, वो अहंकार आ जाता है। क्या वीकनेस है? बातें करो केशव आनंद जी के साथ। अहंकार आ जाता है बीच में। हाँ, तो वो अहंकार तो दादा ने अभी खलास कर दिया। पर अभी अभी क्या है, हमको सावचेत ऐसा रहने का है कि ये दादाजी के ये गुण है ना, वो जितने भी गुण है दादाजी के, कि दादा कैसे रहते थे, दादा कैसे सामने से लघुत्तम बन जाते थे। जैसे सबसे छोटे में छोटा आदमी मैं ही हूँ, इतने लघुत्तम बन जाते थे। तो लघुत्तम बनने से क्या होता है वो देखने का, वो क्यों दादा लघुत्तम बन जाते थे। क्योंकि लघुत्तम बनने से जितना हम लघुत्तम बनेंगे तो हम गुरुतम के पद में पहुंचेंगे। जितना हम लघुत्तम बनेंगे गुरुतम के पद, गुरुतम यानी खुद भगवान बन जाएंगे। तो इस को इतना पकड़ के उसके आगे चलना है, ताकि वो अहंकार जैसी तो चीज आगे आएगी नहीं। दादा भगवान के जितने गुणों का गुणगान करेंगे कि दादा भगवान कैसे रहते थे, कैसे लघुत्तम हो जाते थे, छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते थे। छोटा बच्चा भी ऐसा, वो भी जिद करे पर उनसे भी ज्यादा आगे थे लघुत्तम में। लघुत्तम मतलब छोटे में छोटा इस धरती पे मैं ही हूँ। अभी वो उनको कभी बॉम्बे जाने का होता था या कहीं भी वो कुछ प्रोग्राम होता था, तो बच्चे की तरह पूछते थे कि अभी जाने जैसा है, अभी हम बॉम्बे जाने जैसा है या कुछ दिनों के बाद जाए। तो फिर बोले कि नहीं, कुछ दिन के बाद चलते दादा, अभी थोड़ा इधर इधर सत्संग का माहौल अच्छा है तो हम बड़ौदा में थोड़ा दिन रहते। तो अच्छा, ओके ओके। बाकी हाँ, नहीं तो उसका मतलब क्या कि पूरा अहंकार चला गया, पूरी बुद्धि चली गई, अभी वो लघुत्तम बन सकता है। तो लघुत्तम बनना हो तो उसके लिए हमको दादाजी के ये साइंस को समझना पड़ेगा कि लघुत्तम कैसे बना जाता। जब हमारा कुछ भी से नहीं होएगा, संजोग के अनुसार, ऐसा बोला ना, संजोगा अनुसार वर्ते छे भगवान। वो क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे संजोग आते ऐसे भगवान अपना वर्तन करते। संजोग आ गया कि अभी नहीं जाने जैसा है, तो फिर उसमें जिद नहीं करेंगे, नहीं मुझे जाना ही है। वो जैसे जैसे संजोग आते ऐसे भगवान, इसलिए बोलते थे ना कि हमारा हमारा जीवन कैसा है, पोटले की तरह। पोटला यानी इधर से उठा के इधर रखा तो वो दादा को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। उनके सामने इतने इतने साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का पूरा साइंस खुला हो जाता है कि मुझे क्यों यहाँ से उठा के वहां पर लेके गए, मुझे बड़ौदा से क्यों बॉम्बे लेके गए। खुद का कहीं भी से नहीं होता था। संजोगानुसार, जैसे संजोग आता है वैसे वो ज्ञानी पुरुष का स्वभाव कैसा है कि संजोगानुसार वो वर्तन करते हैं, जैसे संजोग आया। जैसे अगर हमारा ऐसा जीवन हो जाए तो हमको कितना आनंद, कितनी छुटापना, कितना अलग का अनुभव होगा। क्योंकि हमारा खुद का सिग्नेचर नहीं है। संजोगानुसार कैसे संजोग आता है वैसे चलना है। ऐसे दादा के हिसाब से हम चलेंगे तभी हमारा सुख उभराएगा, तभी हमारे को अंदर आत्मा का सुख का टच होगा, फिर उसका अनुभव होगा। नहीं तो बार बार ये बुद्धि और अहंकार बीच में आ जाएगा तो सब सुख का आवरण आ जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। ये बुद्धि और अहंकार इतना हमको मार खिलाता है। पर दादा के इस विज्ञान के हिसाब से अभी जो कुछ भी है वो डिस्चार्ज में अपने को देखने का है कि बुद्धि ऐसा दिखाती है, बुद्धि बहन को बाजू में बिठा देने का, उसको बताने का अभी अभी जरूरत नहीं है। अभी अभी हमारे को दादाजी का कहने के मुताबिक चलने का है। हमने कितने जन्मों से आपके कहने के मुताबिक चले, तो इसलिए हमारी ऐसी हालत हुई है। अभी तो हमको माफ करो, अभी तो तुम जाओ, ये बुद्धि बहन अभी तुम हमको छोड़ो। मैं आपके कहने के मुताबिक तो हमारा पूरा सब कुछ खलास हो गया, अभी हमको दादाजी के हिसाब से चलना है। ऐसा करके जब हम बातचीत करेंगे तो धीरे 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 बुद्धि बहन भी शांत हो जाएगी, अहंकार पूरा खलास हो जाएगा। वो दादा ने उड़ा दिया अहंकार, तो पहले से ही उड़ा दिया। बाकी बुद्धि जो हैरान करती है, जो डिस्चार्ज में बुद्धि है, उसको भी देखना है कि ये बुद्धि बहन ये ऐसा करती है, बुद्धि बहन ऐसा करती है। तो उसके साथ बातचीत करके उसको समझा पटा के उसका निदान कर डालने का है। पर ऐसे सब हथियार दादा ने हमको दे दिए, सब रास्ते बता दिए, लेकिन हम वो यूज नहीं करते। जिस दिन हम वो यूज करना शुरू करेंगे सब हथियार, तो फिर हमारा काम हो जाएगा, फिर अंदर से वो सुख का अनुभव शुरू हो जाएगा। बरोबर समझ है? में आया कुछ? पूजा ओके। तो अहंकार और बुद्धि खड़ी होती है तो बातचीत करनी चाहिए ना। हाँ, उसके साथ बातचीत का व्यवहार करने का कि बुद्धि बहन
बोलने का बुद्धि बहन को कि मैं तुम्हारे हिसाब से मैं इतनी बार चली, इतने जन्म चली तो मेरा मोक्ष नहीं हुआ, अभी तक मेरा भटक भटक करते आपके कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के हिसाब से चले। और दादा ने क्या बोला कि जब हम अबुद्ध बने तभी हमको भगवान का फुल दर्शन हुआ, भगवान हमारे अंदर खिल उठे। तो हम दादा जिस प्रोसेस से भगवान बने वैसे हमको वही प्रोसेस से हम बन सकते हैं। इसके अलावा इस धरती पे दूसरा कोई प्रोसेस ही नहीं है बुद्धि बहन से छूटने का। जैसे दादा भगवान अबुद्ध बने वैसे हमको दादा भगवान, और हमारे में जब भी जिस चीज की कमी हो बुद्धि बहुत हैरान करती हो कि हे दादा भगवान मुझे अबुद्ध बनने की शक्ति दो, हे दादा भगवान मेरे ये बुद्धि को शांत करो, हे दादा भगवान बुद्धि बहन को अभी मेरे अंदर से ये जो दुश्मन है उसमें से हमको बाहर करो दादा भगवान, मैं आपके शरण में आई हूं, ऐसा बोलने का। और जब बार बार बुद्धि हैरान करे तो फिर उसको डांटने का भी। एक बार प्यार से नहीं समझे तो दादा ने बोला तो हंटर भी मारना पड़ता है, गेट आउट भी करना पड़ता है। तो सब दादा ने सब रास्ते बताए। हाँ ठीक है। अगर ऐसा बुद्धि के हिसाब से चलते रहेंगे तो हमारा पूरा डिवेल्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ हमारी गाड़ी चलेगी। हमारे तो अभी एलिवेशन में बनना है, हमको हाई लेवल पे पहुंचना है, केवल ज्ञान की तरफ पहुंचना है। तो इन सब दुश्मनों को धीरे धीरे करके पृथक्करण करके करके निकालने का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दादा बोलते हैं सामायिक में बैठ के उनको निकालने का, सामायिक में बैठ के बुद्धि कहाँ हैरान करती है उसको स्टडी करने का, फिर पूछने का कि ये बुद्धि तुमको क्यों हैरान करती है, ये क्या चाहिए तुमको, इसमें से सुख मिलता है, इसमें से तुम्हारी क्या लालच है जो उसके हिसाब से तुम चलती हो, ये क्या हमको ये बुद्धि क्या हमको मोक्ष में लेके जाने वाली है। ऐसा बातचीत करके करके उसको खलास कर देने का। ठीक है। हाँ ओके, तो अभी આપણે શીતલબેન ને સાંભળીએ। શીતલબેન। जय हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद, केशवानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। એટલે હમણાં અંકલે પૂછ્યું ને કે ક્યાં વીકનેસ છે લઘુત્તમ થવામાં, તો મારે શેર કરવું છે કે એક જગ્યાએ મને અંદર ઉગ્રતા શું કહેવાય ખબર નહીં, પણ એવું આવી જાય કે જ્યારે કોઈ how do you say in English, say when somebody is bragging, you know, about themselves, like, oh, I'm so great, or I know this, or I know that, then everything inside, you know, gets like, oh, that's not right. All my Laguttam Bhav goes away, and I just say, oh, they're wrong. Like there is, I don't know if it's a competition or what that comes up, but I remembered in Aptavani, I read a sentence Dada Bhagwan had said. I can't remember the full incident, but બીજાને satisfaction થતું હોય તો થવા દે એમ, એ વચ્ચે એને ખોટો પાડવા કે એવું બધું કરવા હોય તો પણ ના કે ખાલી એને નુકસાન થતું હોય તો જ કે, બાકી એવી રીતના કહેવા ના જાય। તો મને એ સમજાવો ને કે આ વીકનેસ સામે આપણે કેવી રીતના સમાધાન લેવાનું। બરોબર, બહુ સરસ પ્રશ્ન છે। કારણ કે એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે કે જ્યારે સામેવાળો માણસ હિન્દીમાં બોલો ગુજરાતી ગુજરાતી હા, સામેવાળો માણસ શું હોય કે જ્યારે આ બધું કરતો હોય તો આપણે મનમાં શું થાય કે એક પ્રકારની અંદર સોફ્ટ કોર્નરમાં પોતાની અંદર એવું હોય કે હું આના કરતા બેટર છું, આના કરતા બહુ સારી છું, આના કરતા બહુ સુંદર રીતે મને આવડત છે, એટલે કે સામેવાળાની જે વસ્તુ છે ને એને એપ્રિશિએટ થતું નથી, અને પછી એમાં પોતાને કોઈએ પ્રશંસા નહીં કરી કે એપ્રિસિએશન નહીં મળ્યું, એટલે સામેવાળાની વસ્તુની કે આમાં શું છે, આ બધું એવું છે, આમાં તો આવું જ છે બધું। એટલે આપણે શું છે આપણું પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ શોધ્યા કરીએ છીએ। આપણે ગમે ત્યાં જતા હોઈએ ને તો તમે ઓબ્ઝર્વ કરો કે ભાઈ આટલા બધા જણા એકબીજાની પ્રશંસા કરતા હોય અને કોઈ તમારી પ્રશંસા નહીં કરે તો તમને એવું લાગશે કે આ બધું શું છે, મારી તો આટલી બધી ક્વોલિટી તો સામેવાળાને ખબર જ નથી પડતી। તો દાદા શું કહેતા હતા કે સૌથી પહેલા તો શું કહેવાનું કે મારામાં તો અક્કલ જ નથી, મારામાં તો આટલી અક્કલ જ નથી, હું તો બધું ગાડા જેવી છું, આમ છું તેમ છું, તો બધું અહંકાર શું છે ખલાસ થઈ જાય, પછી લઘુત્તમમાં આવીએ। કારણ કે આમાં બરકત હોય તો આપણી આવી દશા થાય। દાदा કે બરકત વાળો કોણ કહેવાય કે જેને દરેક જગ્યાએ સમાધાન મળે, જેને એકે કશાય ના થાય, એ માણસ દરેક જગ્યાએ એડજસ્ટમેન્ટ કરી લે, એને એટલી બધી સૂઝ હોય કે ક્યાં અથડામણ થવા જ ના દે। પણ આપણાથી એવું નથી થતું। આપણે જે પેલા બહાર જે જગ્યાએ આપણે
લાઇટ વધારે છે, જે જગ્યાએ આપણું એક્સપર્ટાઇઝ વધારે છે ત્યાં જ આપણું ઉપયોગ રહે છે કે મારી આ બધી એક્સપર્ટાઇઝ કોઈને ખબર પડતી નથી. પણ આપણી જે પોતાની અંદર વીકનેસીસ છે, જે પોતાની અંદર જે બધી નેગેટિવિટી છે, એ બધાને કોઈને ખબર પડતી નથી એક્સેપ્ટિંગ યોરસેલ્ફ. એટલે આપણે અંદર શું થયા કરે છે કે બીજા બધા મારી પ્રશંસા નથી કરતા, પેલા પોતાની જ બધી વાહ વાહ કર્યા કરે છે, પોતાના જ માટે બધું આવું કરે છે. એટલે પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ, દાદા કે આનું ઇમ્પોર્ટન્સ તો છે શું? આપણે તો અહીંયા કોઈને ઓળખતું નથી. આપણી અંદર જે શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે એની ઓળખાણ આપણે પડી છે. એટલે આપણી અંદર આપણે કઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી છે એ કોઈને કલ્પનામાં ના આવે. એટલે આવી રીતે પોતાની અંદર હાઇલાઇટ કરવાનું. ભલે આ બહારની પ્રકૃતિને કોઈ વખાણ કરે કે ના કરે, બહારની પ્રકૃતિને કોઈ દોષ જુએ તોય પણ એમને બધું જૂજ તરીકે જોઈ લેવાનું. નાનેમાં નાની વસ્તુ, આ તો બધું ખાસ નથી વસ્તુ. આપણી ખાસ વસ્તુ કઈ છે કે આપણે પોતાના સ્વમાં રહ્યા કે નહીં, પોતાની દરેક સંજોગમાં આપણી જાગૃતિ રહી કે નહીં, દરેક સંજોગમાં આપણી 5 આજ્ઞા હાજર રહી કે નહીં, એ આપણી મોટી કમાણી છે, એ આપણી મોટી સમજણ છે. એમાં આપણે જીતીએ તો આપણે સર્વસ્વ જીતી લીધું. બાકી આ સંસારની બધી નાની નાની વાતોમાં તો બધું દાદા કે છે ગૌણ તરીકે, નાટક તરીકે બાયપાસ કરી દેવાનું. આપણું મેન ધ્યેય ક્યાં હોવું જોઈએ કે હું મારા પોતાના સ્વમાં કેવી રીતે રહું, મારે મારા મન વચન કાયાથી બધાને સુખ કેવી રીતે હોય, મારી બધી જે વીકનેસ છે એ બધી કેવી રીતે નીકળે. આપણે બધાના ગુણ જોવાના, બરોબર છે, બધાના ગુણ જોવાના, અને આપણી અંદર જે નેગેટિવ વસ્તુ છે એને બહાર કાઢવાનું. એમાંથી આપણે કેવી રીતે સર્વશ્રેષ્ઠ પહોંચી શકીએ. કે દાદા ભગવાન હતા તો આપણે એમાંથી દાદા ભગવાન પાસેથી કોઈ પણ દિવસે, આટલા વર્ષો વીતી ગયા, અમે એક વસ્તુ આવી રીતે ફોલ્ટ કાઢી શકેલા નહીં કે દાદા આ આવું કર્યું. એટલે દાદા કેટલો બધા મન વચન કાયાથી પ્યોર થઈ ગયા હશે, કેટલા બધા મન વચન કાયાથી ટુ ધ પોઈન્ટ એક એક પરમાણુ એમના ખરી પડ્યા હશે, અંદર કેટલી બધી વિશાળતા હશે, અંદર કેટલું બધું પ્રેમ હશે જગત માટે. આવા ગુણો આપણે પ્રગટ કરવાના, આવા ગુણો આપણે જોયા છે દાદાના. અને જ્યારે એ બધા ગુણો પ્રગટ થશે ત્યારે આપણું આ મન વચન કાયામાંથી બધા લોકોને દાદા કહેતા હતા ને કે જ્ઞાની પુરુષ કેવા હોય કે 300 કિલોમીટર એમની ખુશ્બુ આવે. તો આપણે પૂછવા આપણી ખુશ્બુ પહોંચે છે? એટલે આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે દાદાના વિઝન થી કે આપણે આજે તો પડોશી બી આપણાથી ખુશ નથી. એટલે આટલી બધી ખુશ્બુ આવી જોઈએ. આપણે દાદાના ગુણોના ગુણગાન કરીએ ને કે દાદા ભગવાન કેવા હતા, અને દાદા ભગવાન મને આપના જેવું થવું છે, આપના જે ગુણો છે મારામાં પ્રગટ થાય, જેથી કરીને આ બધા જે કોઈ આજુબાજુ હોય બધાને અમારે સુખ મળે. અને ત્યાંથી જ્યારે આપણી ખુશ્બુ બહાર પહોંચશે ત્યારે આપણે અંદર ખાને કેટલા બધા પ્યોર થઈ ગયા હોઈશું. અને પ્યોરિટી સિવાય કોઈ રસ્તો જ નથી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવા માટે. આ બધા કેવળ જ્ઞાન તરફ પહોંચવાના સ્ટેપ્સ છે. બધા એક એક સ્ટેપ છે. કેવી રીતે પ્રેમ સ્વરૂપ રહેવું, કેવી રીતે બીજાને સુખ આપવું, કેવી રીતે આપણા મન વચન કાયાથી સામાવાળા માટે વિચાર કરવું. આ પદમાં કેટલું બધું, આ અમે આખી જીવન દાદાને આવી રીતે જોયેલા કે કેમ કરીને સામેવાળો, મને દાદા એક વખત ત્યાં લઈ ગયા ને તો આપણે સિમંદર સ્વામીનું પેલું પથ્થર જોવા ગયા છોટા ઉદયપુર. સવારે 4-5 વાગે આપણે ઉઠીને હું દાદાને લઈ ગયો ત્યાં છોટા ઉદયપુર. વિચાર કરો, સામા માટે કેટલું બધું વિચાર. મને આખા રસ્તામાં ક્યાંય પૂછ્યું બી નહીં કે ભાઈ તું કેશવ તે નાસ્તો કર્યો કે નહીં, ચા કરી કે નહીં, કશું નહીં. પણ દાદાને લક્ષ્યમાં હતું કે 5 વાગે ત્યાંથી ઘરેથી નીકળ્યું હશે, ખબર નહીં ચા પીધી કે નહીં. તો જયારે આપણે ઉદયપુર પહોંચ્યા તો બધા લોકો દાદાને ચોટી ગયા, અને દાદાની પાછળ દાદા વગર અસીમ જઈ દાદા માટે નાસ્તો લઈ આવ્યા. હું તો આરામથી જઈને પાછળ ખૂણામાં જઈને બેસી ગયો, કારણ કે અમને તો દાદા માટે કેવું કે બસ દાદા મળી ગયા તો અમને ભૂખ ના લાગે, ચા બી યાદ ના આવે, કશું નહીં. તો દાદા પેલું 1 કપ ચા મોઢામાં નાખતા પહેલા શું કહ્યું, પેલા ભાઈને બેનને કહ્યું કે પેલા અહીંયા પાછળ કાશીઓ બેઠો છે ને, પેલા એને ચા પીવડાવો. હવે તમે વિચાર કરો સામા માટે કેટલું દાદા વિચાર કરતા હશે કે 5 વાગે ઉઠ્યો હશે, ચા પીધી હશે કે નહીં. પણ દાદાને બધી ખબર કે કેશવ કે આપણા આપતા પુત્રો બધા જ એવા કે દાદાને જોઈએ તો કશું યાદ જ ના આવે, શું ખાવાનું શું નહીં ખાવાનું. પણ દાદા સામા માટે કેવું વિચાર કરતા, જે પદમાં આવ્યું ને, સૌથી પેલા સામા માટે વિચાર કરતા હતા.
આપણે એવું કલ્પનામાં ના આવે કે એવા બધા ગુણો અમે દાદાના જોયેલા, અમે વિચારમાં પડી જાય કે દાદા આટલા બધા લોકો બેઠા હતા અને આની વચ્ચે પાછળ પેલા કાશિયાને ચા પીડાવો, પછી દાદા ચા પીધી. બોલો હા. કેવા દાદા, કેવા દાદા. અને સામેવાળા ખુશી થાય તો દાદા ખુશ થાય. આ પદ તો ગજબનું છે. અમે આખું જીવન દાદાને આવી રીતે જોયું, બીજા માટે સામેવાળાને મારાથી સુખ મળે, સામેવાળાને કોઈ તકલીફ ના થાય. ગાડી મંગાવે ને તો સામેથી પહેલું પ્રશ્ન શું પૂછે? બાપુજીને તકલીફ તો નહીં થશે ને? નહીં દાદા, એ તો રિક્ષામાં જશે. કારણ કે દાદા માટે કોઈ ગાડી આપે બાબુ, તોય પણ દાદા બહુ વિચાર કરે કેવી રીતે જશે એ ફેક્ટરીમાં. દાદા એમની ચિંતા ના કરો. દાદાને તો અમારા બાપુજીનો ખૂબ આનંદ થાય કે આ ગાડી આપના માટે વપરાય, પણ પહેલું પ્રશ્ન એ પૂછે પણ કેવી રીતે જશે એ પછી ફેક્ટરી? હવે તો દાદા કે પછી હું આપણી દાદાને કહું કે દાદા એમની તો અમારા ઘરની બહાર જ રિક્ષાનું સ્ટેન્ડ છે ને, બહાર નીકળશે 2 મિનિટમાં અને બીજા બધા મારા બીજા ભાઈઓ છે તે બીજી ગાડીમાં લઈ જશે. દાદા બિલકુલ તમે ચોક્કસ ને, બાપુજીને તકલીફ તો નહીં પડે ને? ના દાદા બિલકુલ. આવું બધું કોણ વિચાર કરે? સૌથી પહેલા સામેવાળાને તકલીફ ના થાય એટલું બધું વિચાર કરતા હતા. એટલે આપણે આ ગુણ આવી રીતે ડેવલપ થશે ને તો પછી આપણે દાદા જેવા થઈ જઈશું. હા, એટલે આપણે આવું અપ્રિશિએટ કરીએ એટલે આપણામાં આવતું જાય એ આપણે. બરાબર છે. એટલું આપણે એપ્રિશિએટ કરીએ ને, અને જેટલા દાદાના ગુણનું એ એપ્રિસિએશન કરીએ ને એ ગુણ આવી જાય આપણામાં. હા, કહ્યું ને, જેનું નિધિ ધ્યાસન કરો તે સ્વરૂપ થઈ જાઓ. જેનું નિધિ ધ્યાસન કરો, દાદા આવા હતા, આવો વિચાર કરો તો એવા થઈ જાઓ તમે. હા, બહુ સરસ. રોકડું છે એટલે દાદા કહેતા હતા રોકડું. હા, બરાબર. ચાલો આપણે આજે વિચાર કરશો તો કાલે રિઝલ્ટ મળશે. નહીં, રોકડું ઓન ધ સ્પોટ. ઓન ધ સ્પોટ. વાવ, બહુ સરસ. હા, આપણે મોટી બેનને સાંભળીએ. કેશવાનંદજી. હાજી બેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, આ લઘુત્તમ ભાવ ગુરુત્તમ ભાવની વાત કરીને તો વૈશાલીને એવું થાય કે અમુક ફાઇલો હોય ને, ખાસ કરીને હસબન્ડ છે એટલે ત્યાં છે ને કંઈ પણ એ વાત કરે ને તો અનકોન્શિયસલી કે મને બધું આવડે જ છે, હું બધું જાણું જ છું, એટલે ત્યાં લઘુત્તમ ભાવ રહેતો જ નથી. તો એવું અમુક ફાઇલો સાથે કેમ નથી રહેતું અને કેવી રીતે ગોઠવવાનું કે અહીંયા મને કશું આવડતું જ નથી પણ બુદ્ધિ એવું બતાવે છે કે મને બધું જાણું છું, તો યાદ કેવી રીતે કરાવવાનું? ભાઈ દાદાનું મને એક વાક્ય બહુ કાયમ યાદ રહે કે જ્યારે બી આવું બધું થાય ને તો દાદા વારે ઘડી એક વાક્ય બહુ બધાને હસબન્ડ વાઈફ ને બોલતા હતા, વારે ઘડીએ બોલતા હતા. સત્સંગમાં આખા દિવસમાં 1 કે 2 વખત તો આવે, આ જુઓ અક્કલના કોથળા. ડાયરેક્ટ નહોતા કહેતા પણ ઇનડાયરેક્ટલી કહેતા હતા, આ જુઓ અક્કલના કોથળા, વેચવા જાય તો ચારાના એ ના આવે. મોટા મોટા શેઠિયાઓને બોલતા હતા, મોટા મોટા કરોડપતિઓને બોલતા હતા, મોટા મોટા અક્કલવાળાઓને બોલતા હતા. તો એ વિચાર કરે કે ઓ માય ગોડ, દાદા શું બોલે છે? વેચવા જાય તો ચારાના એ ના આવે, એવા અક્કલના કોથળા છે. અક્કલવાળો તો કેવો હોય કે એનો તો તમે એમનો નૂર જુઓ તો આનંદ થઈ જાય. અક્કલવાળો તો કેવો હોય કે એમની સાથે બેસતા આનંદ થાય. અક્કલવાળો તો કેવો હોય કે જેની સાથે વાતચીત કરો તો એને અમારા માટે અહો ભાવ થાય. અક્કલવાળો કોણ કહેવાય? કે જેને આખો દિવસ પ્રેમ સ્વરૂપ જ થયા કરે. એ અક્કલવાળો કોણ કહેવાય? કે આપણા થકી એમને સુખ જ મળે. આવું જયારે વિચાર કરે ને ત્યારે ખરો અક્કલવાળો કહેવાય. બાકી તો બીજા બધાની બાકી મને શું લાગે છે, ઘણી વખતે આપણી અંદર ઘણી વખતે આ બધી ભીખ હોય છે. દાદા કહે છે ને કે અમારી એક ભીખમાંથી અમે પાર થયેલા. અમારા આ મન વચન કાયામાં એક પણ ભિખારી પણ વસ્તુ ના હોય કે કોઈ મને આવો કરે, કોઈ મને માન આપે. કારણ કે જયારે બધી રીતે ચારે બાજુથી ભિખારી પણ જતું રહે ને ત્યારે ભગવાન પદ હાજર થઈ જાય. માનની ભીખ, પૈસાની ભીખ, હું સારી છું એની ભીખ, મારું વર્તન સારું છે એની ભીખ, મારા વ્યવહારથી કેવું સુંદર છે, બધાને લાભ થાય છે. કશું નથી. સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે. તમારા સંજોગો બરોબર છે એટલે બધું બરોબર થાય છે. એક પણ સંજોગ આમ તેમ થયું એટલે ખલાસ થઈ ગઈ વાત. પછી તમે કોને કે કેમ તમારા ધાર્યા પ્રમાણે નથી થતું? કેટલી બધી વસ્તુ ધાર્યા પ્રમાણે આપણાથી નથી થતી. જો આપણામાં એટલી બધી ક્ષમતા હોય, એટલી બધી આવડત હોય તો દરેક વસ્તુ આપણા હિસાબથી થવી જોઈએ.
પણ એવું બનતું હોય છે ને કે ઘણી બધી વસ્તુ આપણા હિસાબથી નથી થતી. 100%. એ વખતે પણ આ આપણે કેસમાં આ મને એવું લાગે કે એવી કઈ વૈશાલીએ નોંધ લઈ લીધેલી છે કે અમને આવડતું જ નથી, તો એને કેવી રીતે તોડવાની, કે આવું કઈ એવું હોતું જ નથી, એ મારા કરતા ઘણું બધું જાણે છે. હા મગજમાં એવું ઠૂસી ગયેલું લાગે છે. હા, તો એને બહાર કાઢવું પડે ને કે આપણે કહેવાનું કે આપણા કરતા આખી દુનિયા બહુ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, મારા કરતા આવડા દુનિયાને બધાની બહુ સારી છે. કેશવાનંદજી, હાજી, દુનિયાનો પ્રોબ્લેમ નથી, હસબન્ડનો પ્રોબ્લેમ. હા, હા એવું જ. એ હસબન્ડ બી આવી ગયા ને. આ દુનિયાનો અર્થ એવું છે કે એમાં બધા આવી ગયા. એને બધાનો પ્રોબ્લેમ છે ને, ઓનલી સ્પેસિફિકલી હસબન્ડ. હા, હસબન્ડમાં તો એવું ઘણી વખતે હોય છે ને કે એક તો ઋણાનું બંધ એવું લઈને આવેલા હોય અને અંદર ખાને એવું હોય કે હું આના કરતા શ્રેષ્ઠ છું. અને બીજું શું છે, જ્યારે આપણે શું કરીએ છીએ કે એમની જે બધી વસ્તુઓ, જે સારી વસ્તુઓને ધ્યાન નથી આપતા, પણ એની જે નેગેટિવ વાળી વસ્તુ હોય કે જેમાં તમે એમના કરતા વધારે આગળ છો, એમાં તમારે પછી પેલું એ આધાર મળી જાય છે કે જો આ એમનામાં આવડત નથી ને આ મારામાં છે, આ આવી રીતે કરે છે ને હું આવી રીતે નથી કરતી. જયારે આવી રીતે અંદર ખાને કમ્પેરિઝન બધા ચાલતા હોય ને, તો એમાં ધીરે ધીરે અંદર ખાને એક સૂક્ષ્મ રીતે એવું હોય છે કે હું એમના કરતા શ્રેષ્ઠ છું, એના કરતા બેટર છું, એના કરતા વધારે સારી છું. એવા બધા જે હોય છે, પણ એ જ્યારે એવું બધું થાય ને, તે વખતે આપણે એમનું બાયફર્કેશન કરવાનું. તે વખતે કેવાનું, કોણામાં કેમ દાદા એવું કહ્યું કે તમારામાં અક્કલ નથી? એટલે એ વખતે જયારે આપણે જ્યાં લક્ષ્ય હોય ને કે કઈ જગ્યાએ આપણે એલિવેટ થઈ જઈએ છીએ, કઈ જગ્યાએ આપણે પેલા ડિપ્રેશનમાં જઈએ છીએ, એ આપણે જે જોતા આવડી ગયું ને, હા, જયારે તમે પેલું એક સેકન્ડ માટે બી વિચાર કરો તો ત્યારે હોલ્ડ ઓન કરવાનું. હા, હવે તમે ચડ્યા પછી ફરી એમના પછી તમે શ્રેષ્ઠતામાં જાઓ છો, એટલે ક્યારે તમે લઘુત્તમ થશો? કારણ કે જ્યાં સુધી તમે લઘુત્તમ નહીં થાઓ ત્યાં સુધી ગુરુત્તમ પદમાં પહોંચી જ નહીં શકશો આખી જીવન. તમે વારે ઘડીએ કહો કે મારા હસબન્ડ કરતા મારામાં અક્કલ ઓછી છે, હસબન્ડ કરતા હું બહુ નાની છું, હસબન્ડ કરતા અમારામાં આવી આવડત નથી, એમને એમાં આવી આવડત છે. એક અમેરિકામાં હસબન્ડ વાઈફ હતા, બરોબર, તે હસબન્ડ છે ને વાઈફની બહુ આંખો કાઢતા હતા કે આવી કરે છે, આમ કરે છે, તેમ કરે છે, બરોબર. વાઈફ એમના ફોલ્ટ કાઢે, હસબન્ડ એમના ફોલ્ટ કાઢે. તો પછી દાદા એકદમ સરસ વસ્તુ બતાડી અમને કે 2 મિનિટમાં એને સમજણ પડી ગઈ કે ભાઈ ચા પણ બનાવતા નથી આવડતી દાદા, એમને કે ચા બનાવતા નથી આવડતી. ના, પેલા બેન જે છે ને બહુ સરસ ચા બનાવે, મારા વાઈફને તો ચા બનાવતા નથી આવડતી. એટલે એટલા બધા એના દોષ જો કરે ને, તો પછી એમને એવું લાગે કે જાણે વાઈફને એવું લાગે કે જાણે હસબન્ડની એમની જરૂર નથી. પછી દાદાએ કહ્યું કે એક વખતે રાત્રે 12-1 વાગે વાઈફ બહાર જાય, હા, અને અંધારું હોય, તમે એકલા હો, તો તે વખતે તમે એકલા નીકળી જાઓ? કે ના, તે વખતે તો મારે હસબન્ડ જોડે હોય ને તો હું નીકળું, નહીં તો બહાર જ ના નીકળી શકું, મારે બહુ ગભરામણ થાય અંધારામાં, હું તો એકલી જઈ નહીં શકું. હવે જે જગ્યાએ એમની જરૂર છે, એમની વેલ્યુ છે, એમનામાં જે જગ્યાએ સ્ટ્રેન્થ છે, એ જગ્યાએ તમને સ્ટ્રેન્થ નથી. ખ્યાલ આવે છે? એટલે એને તરત જ એનું શું છે, તાળું બંધ થઈ ગયું ઓન ધ સ્પોટ. એને વાઈફના દોષો જોવાના બંધ કરી દીધા, વાઈફે હસબન્ડના. કારણ કે તમને ખબર નથી ક્યારે એ તમારા કરતા આગળ છે, કઈ બાબતમાં તમે એમના કરતા આગળ છો. તમારે ઘર વ્યવહાર ચલાવવું હોય, બાળકોને પાલન પોષણ કરવું, એમાં તમે શ્રેષ્ઠ થઈ જાઓ. એટલે પણ એવું તો નથી ને કે એ તમારા હસબન્ડ બિલકુલ શ્રેષ્ઠ નથી. એમની પણ ત્યાં બહુ જબરજસ્ત જરૂરત છે, એમની પણ કેટલી બધી જગ્યાએ આવડત છે. એનું બિઝનેસમાં જેવું માઇન્ડ ચાલે છે, તમારું ના ચાલતું હોય. કેશવાનંદજી, હાજી, but that's no big deal. મને જે આવડે છે ને, that's a very big deal. તો પછી ગુરુત્તમમાં પહોંચતા બહુ ટાઈમ લાગશે. Again, typically for husband. હા, બરોબર છે. એટલે તો દાદાએ એટલા બધા ઓપરેશન કરેલા ને કે ભાઈ ત્યારથી ઓપરેશન ના થાય ને ત્યાં સુધી સોલ્યુશન જ ના મળે. એટલે આપણે બરોબર. હા, સમજાઈ ગયું કે જે ફોકસ રોંગ જગ્યાએ છે, બધા દોષોનું લિસ્ટ લાંબુ બનાવેલું છે ને એની પર જ ફોકસ રહ્યા કરે છે, એટલે પછી અનકોન્શિયસલી કંઈ પણ કહે ને એટલે તરત ના, તમને કઈ નથી ખબર પડતી, આવી રીતે કરી. પણ ખ્યાલ આવી ગયો કે એવું નથી, તો એમનું સાંભળવાનું છે કે હા એવું હોય, કરી શકાય.
એ દાદા શું કે છે કે બાળકથી નાનું બાળક હોય ને એનાથી બી નાના થઈ જવાનું છે. શું કમાલની વસ્તુ છે આ તો. બાળકથી નાના એટલે કેવી રકમાનું સારી ગુરુ લઘુ દર્શન. જેવી રીતે રકમ, આ મનવચનકાની એક રકમ કહેલી છે દાદા કે છે આ બધા હસબન્ડ છે એક રકમ છે. તો રકમના સારી ગુરુ લઘુ દર્શન કે આ જગ્યા બહુ ગુરુત્તમમાં છે, આ જગ્યા લઘુત્તમમાં છે, આ આવી રીતે છે. એટલે એવી રીતે દર્શન કરવાનું છે, એવું જોવાનું છે. એટલે એ જોતા આવડી ગયું ને એટલે પછી કોઈ દિવસે તમને એવું લાગશે જ નહીં કે હું એના કરતા બેટર છું, આ એમને નથી આવડતું, આ એમનામાં ઓછી છે સમજણ. આ બધું બંધ થઈ જશે. આ મેં દાદાને કાયમ જોયેલું. ગમે તે વસ્તુ કોઈ બી આવીને વાત કરે ને નાના બાળક જેવા થઈ જતા. એટલે એક વખત એવું આપણે પ્રોસેસ કરી જોવાનું. તમારા હસબન્ડ આવીને કે ને કે આજે તમે બેન તમે આ ખોટું કર્યું, હા બરોબર, માય મિસ્ટેક, આઈ એમ સોરી, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ નહીં થશે. બુદ્ધિ શું કરશે? એ મિસ્ટેક કાઢે ને એના પહેલા બધા હથિયારો તૈયાર કરી દે છે. એવા હથિયારો તૈયાર કરી દેશે, ગઈકાલે તમે આમ કર્યું, તમે બહુ અક્કલવાળા છો, તમારાથી કેટલી બધી મિસ્ટેકો થાય છે, તમને ખબર છે કે મને કેટલું બધું ત્રાસ થાય છે તમારા આ વર્તનથી, તમે કેટલી વખતે આવું બધું બોલી જાઓ છો, તમને ખબર છે મને તો રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી, તમે આવું બધું કરો છો. એટલે કેટલા બધા હથિયારો પ્રોટેક્શન ના બનાવી દે છે. પણ દાદા કે ને કે ભાઈ આ તમારામાં તો અક્કલ નથી. મેં કીધું તમને આજે ખબર પડી? મને તો પહેલાથી ખબર છે કે મારામાં અક્કલ નથી. હવે આ દાદાએ વાક્ય કેવી રીતે શોધ્યું હશે? કેશવ આનંદજી, મેટર ઊંધી છે. કેવી રીતે? આ ભૂલો કાઢે છે, પેલા ભૂલ કાઢવાની હિંમત જ કરતા નથી. આ રહસ્ય સારું છે કે આ જયારે ચેન્જ થાય ને તો એમને બી શોક થશે કે ભાઈ આ શું થઈ ગયું અચાનક. હું એક્સપેરિમેન્ટ કરી જોઉં, પછી હું રિપોર્ટ કરીશ કે એક એક્ઝામ્પલ ક્વિક આપું હું. એક એક્ઝામ્પલ, આ બધી આવી રીતે બધા સત્સંગ થતા હતા ને તો એક જણના ઘરે આવી રીતે થયું અને એ બેન બહુ શું કહેવાય સ્ટ્રોંગ પર્સનાલિટી વાળા હતા, વેરી સ્ટ્રોંગ પર્સનાલિટી. હવે એ પાછા એના હસબન્ડ એના કરતા 1 ફૂટ ઊંચા, તો પણ એમની પર્સનાલિટી વેરી શાર્પ એન્ડ વેરી સ્ટ્રોંગ. તો કોઈને પૂછે નહીં, ઘરમાં ના સાસુને પૂછે ના એમને પૂછે, એમને જે કરવું હોય તે કરે. પણ પછી આ સત્સંગ ને બધું થયો ને એટલે પછી ખબર નહીં, ઇટ વોઝ અ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ફોર હર. અને એમને કીધું હું તો આના કરતા સાવ ઊંધું જ કરું છું, એમ કે મેં તો કોઈ દિવસ મારા હસબન્ડને પૂછ્યું જ નથી, મારે જે કરવું એ જ હું કરાવું છું એમ કે. અને સાસુમાને તો ક્યારે પૂછવાનું જ નહીં, ઘરમાં બધા ભડકેલા રહી એમનાથી. પણ પછી એમને આવું થયું ને તો એમને સમાવીને બહુ ફીલ થયું કે આ તો બહુ ખોટું થયું, એમ કે મેં આજ લગી આવું જ કર્યું. પછી ખબર નહીં, ફ્રોમ ધ લાઈક વેરી નેક્સ્ટ ડે એ કંઈ પણ હોય ને તો એમને પૂછ્યું તમે આજે શું ખાશો? એમને તો એ શોક લાગ્યો કે હું જે બનાવું તે તમારે ખાવાનું, પીરિયડ, નો ક્વેશ્ચન્સ આસ્ક્ડ એમ કરીને. પછી સાસુમાને પૂછવા ગયા. પછી એક સંજોગ એવો આવ્યો કે એમને સત્સંગમાં અમારી જોડે આવવું હતું, તો સાસુમાને પૂછ્યું ને પછી એમના દેવને પૂછ્યું. તેમણે કીધું જવું તો જાને એમ કે શું હવે એમ કે ના પણ તમે કહો તો હું જાઉં એમ કે. ના જાઓ એમ કે. અરે એમને જે શોખ લાગ્યો છે એમ કે માય ગોડ, ઇટ વોઝ અ વેરી શું કહેવાય ટર્નિંગ પોઈન્ટ. પણ આ દાદાની વાત એવી છે એકચ્યુઅલી, જે સમજણ મળે છે ને કે હૃદય પીગળી જાય, માથું તો એ નહીં પણ હૃદય સ્ટાર્ટ રૂલિંગ યોર હેડ, that is the biggest victory. જય સચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચિદાનંદ. એક નાનો દાખલો આપું. અમારા ઘરમાં અમારા ફાધર બહુ ગુસ્સાવાળા હતા, બહુ ગુસ્સાવાળા. આખો દિવસ અમારા બધા છોકરાઓના બધા આમ કરે છે, આ તેમ કરે છે. પછી અમે દાદાને વાત કરતા હતા કે દાદા આ અમારાથી સહન થતું નથી, અમારા બાપુજી આ બધું જ્ઞાન મળ્યા પછી આ બધા અમારા ફોલ્ટ કાઢે છે ને કે અમારે જાણે કે અક્કલ જ ના હોય. આટલું બધું બધા ભણેલા ગણેલા, બધા મોટી પોસ્ટ પર અને આ બધું કરે, પણ ભારે ઘડી એવું થયા કરે કે અમારા વળે છે કેમ બાપુજી, અમારામાં કઈ બરકત જ નથી. પણ જયારે દાદા બતાવ્યું ને કે આ આપણામાં બિલકુલ બરકત નથી, જે દિવસે આપણે આપણી અંદર આ સાઈન કરેલી ને અને કહ્યું કે
આજથી કાયમ કહેવાનો કે અમારા કરતા બાપુજી બહુ શ્રેષ્ઠ છે, એને તો બહુ આટલું બધું છે. અને એક વખતે તો દાદાએ કહી દીધું કે દાદાએ કેવી રીતે આમ કન્વર્ટ કરતા હતા કે આમાં તો એવું બ્રેન છે ને કે 12 મિલો ચલાવે એવું છે, પણ એમને સંજોગ મળ્યા નથી. આ એક જ મિલ ચલાવે છે આજની તારીખમાં, પણ એવા બધા બ્રેન છે. હવે આવું બધું પોઝિટિવ બોલ્યા ને ત્યારે અમારું આખું વિઝન ચેન્જ થઈ ગયું. અને વિઝન ચેન્જ થઈ ગયું, મારા બધા છોકરાઓનું વર્તન ચેન્જ થઈ ગયું. પછી બાપુજીને જે રિસ્પેક્ટ આપતા હતા, પેલા તો ગણકારતા જ નહોતા. અને જે દિવસે બાપુજીને આમ બધું ચેન્જ થઈ ગયું ને ત્યારે બાપુજી બોલી ઉઠ્યા કે હે દાદા ભગવાન આપને હમારે ઘર મેં સ્વર્ગ કર દિયા. એટલે સ્વર્ગ કેવું થઈ જાય કે જે બાપુજી કે યુ આર રાઈટ, બાપુજી કે આ વસ્તુ આવી જ થવી જોઈએ. હા બાપુજી યુ આર રાઈટ, આ અમે ખોટું કર્યું આટલા દિવસથી, પણ આપણે જે વાત કરીને આ બહુ સરસ. આખું બધું વિઝન ચેન્જ થઈ ગયું. ત્યારે એમને લાગ્યું કે હવે જીવન જીવા જેવું છે. પેલા તો જીવન જીવા જેવું નહોતું લાગતું. એટલે આ જયારે કન્વર્ઝન થઈ જાય, આ કન્વર્ટ પોઈન્ટ આવી જાય ને ત્યારે તેનું એમનો આનંદ જોજો. અંદરથી જો હસબન્ડના અંદર શું શું અહો અહો ભાવ થાય છે, તમને કેટલું અહો અહો ભાવ થાય છે એકબીજા માટે. આ એક્સપેરિમેન્ટ કરવા જેવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે વૈશાલીબેન, હવે આવું કરો ને તો તમારા પતિદેવનો ફોટો મોકલાવજો મને. જય સચ્ચિદાનંદ. લલિતાબેન. Yes. Jai Satchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. Keshavanji, it's always a pleasure to hear your experiences with Dada. Wonderful. It's